ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। श्लोक कबीर जी के श्लोक 18वां। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, संतो मखण खाया श्वास पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, संतो माखण खाया सास पीए संसार। संत ते संसार नूं भगत जी नखेड़ के समझाउंदे ने। संत की खांदे ने, संसार की पींदा है। इत्थे खाया लिखिया वा, संतो माखण खाया, इत्थे सास पीए संसार। असीं किहड़ी सास पी के सुत्ते पए आ। बाबा फरीद जी दा आपां श्लोक लै लैंदे आ। बाबा फरीद जी की समझाउंदे ने। फरीदा गल्ली सज्जण वी इक टुड़ेंदी ना लाहां, तुखे ज्यों मली तिन्ना कारण मां पेरी। पिछे आपां विचार कीती सी साकत मन दी। साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, जिन्ने साकत मन ने धर्म बनाई, सारी सास पीए संसार ने। साखियां धारना सुना सुना के संसार नूं सुला दिंदा है, आप भी सुता पिया। यही तो सास है भाई। माया दे विच आपां पिछे भी विचार कीती है। जिन्ने भी धर्म कर्म असीं करके आए हैं और करते रहांगे और करते रहणगे, संसार जब तक एवें चलदा रहना वा। जिन्हां दा छुटकारा होना उन्हां नूं समझ आ जानी है, जिन्हां ने छुटकारा पाउणा तां उन्हां नूं फिर गुरु भगतां दे दरसाए राह ते पाई चलना पऊगा। ये सारे कर्म जिहड़े कीते असीं माया विच ही कीते। इत्थों आके तो सानूं आत्म ज्ञान होना है गुर शब्द नाल जुड़ के। भगत जी कबीर जी का आपां श्लोक लै लैने आ। कबीर आई मुझे पे अनक करे कर भेस, हम राखे गुर अपने उनकी नो आदेश। कहते सानू गुरु का ज्ञान हो गया, शब्द का, उसकी कृपा रहमत हो गई कुदरत की। साडा संसार तो छुटकारा हो गया। किवें छुटकारा होया, उही तो भगत गुरु साहिबान आपां नूं समझा रहे हैं। किवें छुटकारा पाउणा, अपनी मत का तो विषय ही नहीं हैगा। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। अगम अगोचर हुंदा जिहड़ा साडी मन बुद्धि की पकड़ तो परे है, सोच तो भी पकड़ तो भी परे हो। अंत ना पाया किन्ने तेरा, तू अपना आप जाने। फिर असीं किवें जाण लांगे? सारा कुछ ही वो जानदा है, क्योंकि उन्हें सृष्टि साजी है, हुक्म ने साजी है सारी सिरजनहार की। भगत जी समझाते हैं जाने नहीं कोई। फिर असीं तां जानते नहीं, फिर भी कही जाने असीं जानते नहीं। भगत कबीर जी का ही श्लोक लै लेने आप। मन जानत सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप लै कुए गिरे। धर्मी भी बनिया बैठा है, जानदा वा मेरे को कुछ नहीं है, फिर भी झूठ बोली जाता। बड़े बड़े धर्म च झूठ बोले गए ने। मन का सुभाव आ झूठ बोलना। संसार ही झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। फिर झूठ ही चलू इत्थे भाई, उत्थे सच चलता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुण वख कड्डे जजमाले। आ झूठे इत्थे कड्डे हुए असीं भाई। हुण सच नाल जुड़ना है, झूठ तो खैड़ा छुड़ाउणा वा। झूठ तो खैड़ा किवें छुट्टू? असीं तां कोई जाणदे ही नहीं है, सानूं सच का ज्ञान ही नहीं हैगा। पर लोक का सानूं ज्ञान नहीं है, लोक का भी सानूं पूरा ज्ञान नहीं हुंदा। जानूं काल आ जांदा वै। बिरध पिओ सूझे नहीं, काल पहुँचिओ आन। भगत कबीर जी तां समझाउंदे आ भाई। असीं तां बच गए, सानूं तां गुर शब्द की कमाई तो ज्ञान हो गया। असीं उहदे अगे अरदास कीती, बेनती कीती। आपां अगला श्लोक लैने ने उन्हां दा।
ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੇ ਪੁਕਾਰਿਓ, ਤਿੰਨਹੂ ਲਿਆ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੂਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ। ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ, ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅੰਨਾ ਮਨ ਦੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲਿਹੁ ਆਣੇ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਵੈ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੋਹੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਹੂ ਸਹੇਲਾ ਪਾਲੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਮੁਕਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਕਾਤੇ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਾਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਖੇਲ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਅਲਪਤੋ ਰਹੇ। ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੀਵੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੂ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਭੇਖ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਟ ਉਪਾ ਦਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਜੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੱਟ ਜੋਗ ਤਪ ਜੋਗ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਬਿਸਰ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਗੁਣ ਵੀ ਗਲ ਗਏ। ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੂਨੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੇਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋਗੇ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਭਰਮੇ ਆ ਉਹ। ਤਈਓ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਉਪਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਧਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ।
ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੱਪੜਾ ਬਦਲਦੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸ ਜਨਮੇ ਨਾ ਕਿਸ ਮਰੇ, ਆਪਣ ਚੱਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਵਿਰੋਧ। ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਵਦੀ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਸਿੱਧੀ ਸੁਰਤ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀ ਵੱਜਕ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟਕਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਿਹੋ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਤੋ ਕੀਓ ਆਪਣੋ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕਰਿਆ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਏਕਾਂ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿਨੀ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿ ਨ ਕੋ ਪਾਈਏ ਰੇ। सीधे सीधे रेग चलो तुम, ना ਤਰਕ ਧੱਕਾ ਦਵਾਈਏ ਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਿੱਧੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਉ ਜਲ ਜਗਤ ਨਾ ਜਾਈ ਤਰਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਹਰ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਵੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਇਆ, ਧਰਤੀਆਂ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੱਲੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇਂਦੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਮਨਾ, ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖਤ ਮਨ ਨੇ ਮੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਧੁੱਖੇ ਜਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੋਹਾ ਧੁੱਖਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਧੁੱਖੇ ਜਿਉਂ ਮਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਪੀਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਆਪ ਪਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਦੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਖਤ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਚਕੋਲਣ ਹਾਰ। ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨ ਰਜੀਆਂ ਵੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਸਤਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਪੈ ਹਾਸੇ। ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ। ਸਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬੁਲਾਸੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਝੂਠ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਸ਼ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਪਿਰਹੜੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਸੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਚੋਂ ਕੀ ਵਸਰੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਫਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ, ਤਿਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੌਲਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ, ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਭਾਵ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਜਮ ਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਭਾਗੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ। ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਆਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨ ਚਕੋਲਣ ਹਾਰ, ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਸਾਡਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ, ਆਪਦਾ ਮੂਲ ਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਬਣਾਈ ਸੰਤੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਪਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਬਣਾਈ ਸੰਤੋ, ਐਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਠ ਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖ ਨਿਵਾਹੀ ਸੰਤੋ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਦਾਸ ਕੋ ਦੀਆ, ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨੋ ਲਾਹੀ ਸੰਤੋ। ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਜੋ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਬਾਦ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਰਹਾਓ, ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸ 'ਚ। ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਈ ਸੰਤੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਗੁੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤੋ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਸਭ ਰਿਚ ਘਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਰਟ ਚਲਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ ਸੰਤੋ। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸੰਤੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ, ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਠਾਈ ਸੰਤੋ। ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਸਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਸੁੱਤ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਤੋ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ 'ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਚ ਘੋਲਣ ਹਾ, ਸੰਤੋ ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਸਾਸ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਮੱਖਣ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।